नमस्कार, मी संजय ठाकरे, गणित शिक्षक, जनता विद्यालय धाबा, कोंडाया महाराज, तालुका गोंडपिंपरी, जिल्हा चंद्रपूर. In mathematics first means algebra, fifth chapter is probability. Now here probability of an event. In mathematical language, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called the probability. It is expressed as a fraction or percentage using following formula. For a random experiment, sample space is equal to S, expected event is equal to A, probability of A is equal to P of A. Then P of A is equal to number of sample points in event A divided by number of sample points in sample spaces, which is equal to n of A upon n of S. Now here remember number 1 point. First, the probability is expressed as a fraction or a percentage. And second point, the probability of any event is from 0 to 1 or 0% to 100%. Now, practice set 5.4. Question number 1. If two coins are loose, find the probability of the following events. Number 1, getting at least one head, and second is getting no head. Now here answer. Now sample space S is equal to two coins या ठिकाणी not lose, it is tossed. टू कॉइन्स जर आपण टॉस केले तर आपल्याला सॅम्पल स्पेस काय मिळेल. आता टू कॉइन म्हटल्यानंतर आपल्याला घ्यावं लागेल दोनही आपल्याला एच एच मिळू शकते. फर्स्ट एच अँड सेकंड टेल मीन्स एस टी. देन फर्स्ट टेल सेकंड हेड मीन्स एच and both tail means T. Like this means here number of points in sample space means n of S is equal to 1, 2, 3, 4. Here 4. Now first event A is getting at least one head. मग at least one head असलं पाहिजे कारण या सॅम्पल स्पेसचा हा सबसेट आहे ए. मग कमीत कमी एक हेड असलेलं आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे आहे पॉईंट्स. मीन्स हियर विल बी एच एच, देन एच टी, देन टी एच. या टी टीमध्ये हेड नाही आहे आणि म्हणून आपण ते घेऊ शकणार नाही. अँड हेन्स हियर n of A is equal to 1, 2, 3. Now we have to find out the probability. We know the formula. Probability of A means P of A is equal to n of A upon n of S, which is equal to n of A means here 3 upon n of S means 4, and hence the probability is 3/4. This will be the answer. Now second event B is getting no head. यामध्ये एकही हेड नाही पाहिजे असं आपल्याला सेट बी बनवायचा आहे. तो सबसेट आहे ऑफ एस. एसमधून आपल्याला फाइंड करायचा आहे. एकही हेड नसलेला आपल्याला या एसमधून फाइंड करायचं आहे. फर्स्ट सेकंड थर्डमध्ये हेड आहे त्याच्यामुळे लिहू शकत नाही आणि म्हणून टी टी
एवढंच आपल्याला लिहावं लागेल टी. And hence here n of b is equal to only 1. Now the probability of event b means p of b is equal to n of b upon n of s, which is equal to n of b is 1 and upon s is 4, and hence the probability is equal to 1 by 4. This will be the answer. Now second question. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. Number first is the sum of the digits on the upper faces is at least 10. Second, the sum of the digits on the upper faces is 33. Third is the digit on the first die is greater than the digit on the second die. Now here sample space. टू डाईस जर आपण रोल जर केले, थ्रो जर केलं तर आपल्याला काय काय मिळणार. आता या ठिकाणी एका डाईसवर 1 2 3 4 5 6 असे नंबर्स असतात. दुसरी याच्यामध्ये तेच राहते आणि म्हणून आपल्याला या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस लिहिताना एस इज इक्वल टू हे सर्व लिहायचे आहे. आणि म्हणून पहिला या ठिकाणी पॉईंट होईल, पहिल्याचा 1 आणि सेकंडचा 1 घेऊ आपण. त्यानंतर पहिल्याचाही 1 आणि सेकंडचा 2. या पद्धतीनं जर आपण लिहित गेलं तर 1 3, देन 1 4, देन 1 5, देन 1 6 हे झालं 1चं. अशा पद्धतीनं तुम्ही हे लिहून काढायचं आहे. त्यानंतर मी 2 घेतो, 2 1, त्यानंतर 2 2, 2 3, 2 4, then 2 5, then 2 6. त्यानंतर मी 3 घेतो, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. त्यानंतर 4 घेतो मी, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. त्यानंतर 5 घेतो मी, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5. या ठिकाणी 5 6. त्यानंतर मी 6 घेतो, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. या ठिकाणी कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. अशा प्रकारे आपल्याला सिरियली या पद्धतीनं लिहून काढता येते. मग या ठिकाणी 1 2 3 4 5 6 आणि लाईन्स आहे ॲरोज 1 2 3 4 5 6 6 रोज आहे. 6 6 जा 36. and hence here n of s, n number of points in sample s is equal to 36. त्यानंतर first is event A is the sum of the digits on the upper faces is at least 10. मग या ठिकाणी जे पॉईंट्स आपण या ठिकाणी हा जे घेतले आहे याचा सबसेट हा ए राहणार आहे. इथूनच आपल्याला निवडायचे आहे, परंतु त्याच्यामध्ये जे डिजिट्स आहे त्याची जी सम आहे अपर फेसची ॲटलिस्ट म्हणजे कमीत कमी 10 असली पाहिजे, 10पेक्षा लहान नको. अशा प्रकारचे आपल्याला ते
पॉईंट्स आपल्याला निवडायचे आहे त्यातून. मग कोणते असेल बघा. आता या लाईनमधून बघा, पहिल्या लाईनमधून आपल्याला काही मिळते का? इथपर्यंत पाहिलं तर 1 + 6 जे आपण घेतलं ही 7 होते. दुसऱ्या लाईनमध्ये जर पाहिलं तर 2 + 6 म्हणजे 8 होते. थर्ड लाईनमध्ये जर बघितलं तर 3 + 6 मीन्स 9 होते. आणि म्हणून तिथपर्यंत आपण घेऊ शकत नाही. आता ही जर लाईन घेतली आपण 4 + 5 मीन्स 9, ही चालणार नाही. 4 6 म्हणजे 10 होते. आणि ॲटलिस्ट या ठिकाणी सम ही 10 असली पाहिजे. आणि म्हणून आपण 4 6 या ठिकाणी लिहू शकतो. मग या ठिकाणी घेतो मी 4 6 हा पॉईंट. त्यानंतर या ठिकाणी 5 1 नाही चालणार, 5 2 नाही चालणार, 5 5 चालेल एकदम. 5 5 त्यानंतर 5 6 त्यानंतर 6 4 6 4 त्यानंतर 6 5 आणि 6 6. And hence here n of a, number of points in a. A मध्ये किती आहे बघा, 1 2 3 4 5 6. n of a is equal to 6. अशा प्रकारे आपण ए मधले पॉईंट शोधू शकलो. आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आहे. नाउ probability of event A means P of A is equal to n of A upon n of S, which is equal to n of A is 6 upon n of S is 36. याला सॉल्व करा. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, which is equal to 1/6. मग या ठिकाणी 1/6 असेल तर आपण प्रोबॅबिलिटी लिहू शकतो. अँड हेन्स द प्रोबॅबिलिटी इज इक्वल टू 1/6. Number 2, event B, the sum of the digits on the upper face is 33. Now in the sample space we know the digit 6 6 means the sum is the 12. There is no any digit or the sum which is greater than 33. So we cannot write here it is, this set will be empty, and hence here n of b is equal to 0. Now the probability P of B is equal to n of B upon n of S, which is equal to 0 upon 36, which is equal to 0. And hence the probability of B is equal to 0. Now third point is event C. The digit on the first die is greater than the digit on the second die, and hence we write 2 1 from the first line, then 3 1, then 3 2, then 4 1, 4 2, 4 3, then 5 1, then 5 2, 5 3, then 5 4, then 6 1,
6 2, then 6 3, 6 4, then 6 5, and hence here n of C is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. N of C is equal to 15. Now probability of C means P of C is equal to N of C upon N of S, which is equal to here 15 upon 36, which is equal to, now we can divide by 3, 3 5s are 15 and 3 1s are 3, 3 2s are 6, which is equal to 5 upon 12, and hence here the probability of C is equal to 5 upon 12. Third example मध्ये बघा, there are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn, number 1, shows an even number, second shows a number which is a multiple of 5. या ठिकाणी 15 tickets आहे in a box. बॉक्समध्ये इज बेरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15. 15 तिकीट्स आहे आणि 1 to 15 त्यावर नंबर्स आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस का होणार आहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फ्रॉम 1 to 15 अशा प्रकारचे त्या तिकीट्स राहणार आहे. मग या ठिकाणी एन ऑफ एस इज इक्वल टू 15. आता फर्स्ट इव्हेंट कोणता आहे बघा, इव्हेंट ए शोज अन इवन नंबर. फक्त इवन नंबरच या ठिकाणी या इव्हेंटमध्ये घेतलेला आहे. मग या ठिकाणी इवन नंबर्स कोणते आहे तर 2 4 6 8 10 12 14, and hence here n of a is equal to किती आहे बघा 1 2 3 4 5 6 7. n of a is 7. Now the probability of a means P of a is equal to n of a upon n of s, which is equal to n of a is 7 upon n of s is 15. या ठिकाणी आपल्याला सिम्प्लिफाय करता येत नाही, एवढंच आन्सर ठेवावं लागते. अँड हेन्स द प्रोबॅबिलिटी इज 7 upon 15. दिस इज द आन्सर. नाउ इव्हेंट बी, सेकंड इव्हेंट बी मध्ये शोज ए नंबर विच इज ए मल्टिपल ऑफ 5. मग सॅम्पल स्पेस जो आहे त्याचा बी हा सबसेट असल्यामुळे आपल्याला फक्त नंबर्स कोणते घ्यायचे आहे मल्टिपल ऑफ 5. 5च्या मल्टिपलमध्ये असणारे नंबर्स आपल्याला घ्यायचे आहे. मीन्स 5 10 अँड 15 एवढेच आपण घेऊ शकतो. अँड हेन्स हियर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 ओनली. Now we have to find out the probability of B, means P of B is equal to n of B
upon n of s, which is equal to n of b is 3 and n of s is 15. याला सिम्प्लिफाय जर केलं तर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, which is equal to 1/5 and hence या ठिकाणी 1/5 जर आलं तर आपण लिहू शकतो hence the probability is equal to 1/5. This is the answer. तर हे थर्ड एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण सॉल्व केलं. देन फोर्थ एक्झाम्पल is a 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability that the number formed is number 1 an odd number, then second a multiple of 5. Now here sample space S is equal to, या ठिकाणी आपल्याला सुरुवातीला सॅम्पल स्पेस आपल्याला लिहून काढायचं आहे. मग या ठिकाणी सॅम्पल स्पेस कोणतं होणार आहे, तर याच्यापासून आपल्याला 2 डिजिट नंबर्स तयार करायचे आहे आणि त्यासाठी रिपिटेशन व्हायला नको कोणतंही डिजिट. जसं या ठिकाणी मी 2 जर घेतलं तर 2ला सोबत पुन्हा 2 घेऊ शकत नाही कारण रिपीट होते आणि म्हणून 3 आपल्याला घेता येईल, म्हणजे ही नंबर होईल 23 नंबर झाली आहे. त्याच्यानंतर 2 सोबत आपण नेक्स्ट घेऊ 5, 2 5 मीन्स 25 होईल. त्यानंतर 2 सोबत 7 जर घेतलं तर 27, 2 सोबत 9 घेतलं तर 29, अशा पद्धतीनं होईल. त्याच्यानंतर मी 3 घेतो, 3 जर घेतलं तर 3 सोबत आपल्याला 2 जर जॉईंट केलं तर 32 होईल. त्यानंतर 3 सोबत 3 नाही घेऊ शकत आपण, रिपीट होते. 3 सोबत 5 घेता येईल आपल्याला, मीन्स 35, देन 37, देन 39. त्याच्यानंतर 3 नंतर मी 5 घेतो, 5 सोबत आपल्याला लावायचं आहे 2 मीन्स 52. 5 सोबत 3 लावलं तर 53. 5 सोबत 5 घेता येत नाही, 5 सोबत 7 घेता येते 57. 5 सोबत 9 लावता येते 59. 5 नंतर मी 7 घेतो आहे बघा, 7 सोबत 2 घेतले, 72, 73, 75, 79. 7 नंतर मी 9 घेतो, 9 सोबत आपल्याला 2 घ्यायचं आहे 92, देन 93, देन 95, देन 97. 9 डबल घेता येणार नाही. अशा पद्धतीनं आपल्याला सॅम्पल स्पेस तयार करता आला आहे आणि याच्यावरून आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे हेन्स एन ऑफ एस, सॅम्पल स्पेस एसमध्ये टोटल किती पॉईंट्स आहे आपल्याला लिहून काढायचे आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20. अशा प्रकारे 20 पॉईंट्स आपल्याला या ठिकाणी मिळाले. त्यानंतर नंबर 1 इव्हेंट ए. इव्हेंट ए कोणता आहे, अन ऑड नंबर. आता येथून आपल्याला ऑड नंबर फाइंड करायचे आहे. ऑड नंबर बघा तेवढे लिहून काढायचे, हा सबसेट आहे एसचा. ऑड नंबर 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, then 75,
then 79, 93, 95, 97 एवढे नंबर्स. मग त्याच्यानंतर याच्यावरून आपल्याला एन ऑफ ए लिहिता येईल. एन ऑफ ए इज इक्वल टू, काउंट करायचं आहे आपल्याला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. एन ऑफ ए इज इक्वल टू 16. त्याच्यानंतर आपल्याला प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. प्रोबॅबिलिटी पी ऑफ एची विच इज इक्वल टू, फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज 16 अँड अपॉन एन ऑफ एस इज 20. याला सॉल्व करायचं आहे. 4ने जर डिवाईड केलं, 4 4 जा 16 आणि 4 5 जा 20, means our answer will be 4 upon 5, and hence the probability is 4 upon 5. फ्रॅक्शन मध्ये आपल्याला असं लिहिता येईल. देन सेकंड, इव्हेंट बी इज ए मल्टिपल ऑफ 5. यसमध्ये जे आपण पॉईंट्स घेतले होते, काही नंबर्स फाइंड केले आहे, त्याच्यामध्ये 5च्या मल्टिपलमध्ये असलेले आपल्याला लिहायचे आहे. नंबर्स 25, त्याच्यानंतर 35, त्याच्यानंतर 75, त्याच्यानंतर 95, बस एवढ्याच. अँड हेन्स हिअर एन ऑफ बी is equal to, n of b is equal to 1 2 3 4 only, and hence here p of b, probability of b is equal to n of b upon n of s, which is equal to n of b is 4 upon n of s is 20, which is equal to 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, which is equal to 1 upon 5. And hence here the probability of B is equal to 1 upon 5. हे अशा प्रकारे आपल्याला आन्सर काढता येईल. 4 नंतर 5th एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे. 5th एक्झाम्पलमध्ये बघा, ए कार्ड इज ड्रॉन ॲट रँडम फ्रॉम ए पॅक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट द कार्ड ड्रॉन इज नंबर 1 an ace and second is a spade. Now here the sample space will be, the sample space आपल्याला लिहिताना we know there are 52 cards in set of playing cards. आता जे 52 आहे त्यामध्ये आपल्याला 13चे आपण ग्रुप लिहून घेऊ. मीन्स 13 कोणते कार्ड्स आपल्याला घेता येईल, हार्टचे घेऊ आपण, HRT 13 हार्ट, त्यानंतर 13 डायमंड कार्ड्स, देन 13 क्लब and 13 spade. And hence here the n of s is equal to, मग या ठिकाणी अशा पद्धतीने जर असेल तर टोटल कार्ड जे आहे 13 13 13 13 which is equal to total cards means n of a is equal to 52. या ठिकाणी 52 होईल.
त्यानंतर फर्स्ट इव्हेंट ए. आता या ठिकाणी इव्हेंट ए इज एन एस. एस मीन्स ज्याला आपण एक्का म्हणतो तो मिळण्याची काय पॉसिबिलिटी आहे ती आपल्याला काढायची आहे. नाव हिअर मग हे सर्व आपण एसमधून घेतो. एसचा हा सबसेट आहे ए अँड ए इज इक्वल टू फक्त आपल्याला एस पाहिजे. एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब and S of spread, and hence here n of A, hence n of A is equal to. आता हे टोटल काउंट करावं लागेल आपल्याला. 1 2 3 4. आपल्याला माहीत आहे 4 एक्के त्या ठिकाणी राहते. एस म्हणजे एक्का होतो. ठीक आहे. अँड हेन्स एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4. मग त्याची प्रोबॅबिलिटी आपल्याला काढायची आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए मीन्स P of A is equal to फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे N of A upon N of S, which is equal to N of A is 4 and upon N of S, S means 52, which is equal to 4 1 जा 4 आणि इथं 13, which is equal to 1 by 13, and hence the probability is 1 by 13. Then second event B is a spade. आता स्पेडची आपल्याला या ठिकाणी प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आहे. मग यामध्ये टोटल कार्ड्स किती राहणार स्पेडचे, तर ते 13 कार्ड्स राहते आपल्याला माहीत आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण लिहू शकतो 13 स्पेड कार्ड्स. मग 13 जर असेल तर आपण सरळ लिहू शकतो अँड हेन्स एन ऑफ बी इज इक्वल टू 13. नाउ वे टू फाइंड आउट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी अँड हेन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी मीन्स पी ऑफ बी इज इक्वल टू n of B upon n of S, which is equal to n of B is 13 upon n of S is 52, which is equal to divide करा 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, which is equal to 1 by 4, and hence the probability is 1 upon 4. दिस इज द आन्सर. अशा प्रकारे आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड करू शकलो. थँक्यू.